تو ہاؤ ٹو رائٹ اے بک کیسے لکھتے ہیں، ہاؤ ٹو رائٹ اے بک. تو ہم بکس تو اتنی پڑھتے ہیں، تو کیا مجھے لکھنے کی عادت ہے. کچھ بھی کسی بھی ٹاپک پہ کچھ بھی میں لکھنے کی مجھے بنا لکھے، بنا پین کے، بنا پیپر کی میں نہیں رہ سکتی. تو میں کچھ بھی اپنے اندر مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اپنے اندر رکھنے کا میں لکھ کے نکال دیتی ہوں جو بھی ہوتا ہے. تو جتنا تو میرا اتنا کچھ لکھا ہے میں نے اپنی پوری لائف میں. تو بہت کچھ، مطلب جو میرے پاس اپستھت بھی نہیں ہے، بھی کچھ اپستھت ہے، کچھ اپستھت بھی نہیں ہے. بہت سے نوٹس ہیں. اصلی رائٹنگ تو میری اپستھت ہی نہیں ہے میرے پاس. تو میں سوچ رہی ہوں اب لکھنے کا شوق ہے تو ایک کتاب کی طرف اپنا رخ کروں اور کتابیں پڑھوں. پہلے کہتے ہیں جو بڑے انوبھوی لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے لکھنے سے پہلے پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو، اور اتنا پڑھو کہ پھر آپ لکھو گے تو اچھا رہے گا. اب لکھنے میں لکھ اس لیے نہیں پائی کوئی بک کیونکہ میرے پاس جو شبد ہیں وہ بھنڈار وہ تھوڑے کم ہیں. کہتے ہیں شبد بھنڈار ہر کسی کے پاس لمیٹیڈ ہوتے ہیں. اسے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں 250 300، کسی کے پاس 700، کسی کے پاس 800. اس سے زیادہ یہ اس سے آنکڑے مطلب آس پاس ہی ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس کم ہوتے ہیں. نارمل بھی کوئی اپنی شبد بھنڈار اچھے ہوں گے تو ایک اچھے رائٹر کہلاؤ گے، کچھ اچھا لکھ سکتے ہو. آپ کسی بھی رائٹر کو پڑھ لو، آپ اس کے شبد بھنڈار سے پریچت ہو جاؤ گے کہ کتنے نالجیبل ہے وہ رائٹر، کتنے شبد ہیں اس کے پاس. تو شبد بھنڈار if someone become a writer then اس کے پاس ڈکشنری ہونا ہندی انگلش کی اور وہ ہونا بہت ضروری ہے. اسے ہیبٹس ہونا بہت ضروری ہے نئے نئے شبدوں کو سیکھنے کی. اور جب آپ پڑھتے جب نئے نئے شبد سیکھو گے تب جا کے آپ کچھ لکھ پاؤ گے. کیونکہ ہم بہت سی باتوں کو شبد ہی نہیں ملتے لکھنے کے. جب میں رائٹنگ کرتی تھی، اصلی رائٹنگ بہت سال پہلے، جب مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں رائٹنگ کی طرف مڑ رہی ہوں تو میرے کو ایسا لگتا تھا میرے پاس بہت کم شبد ہے، میں تو ویکت ہی نہیں کر پا رہی کچھ اپنی بھاوناؤں کو ان شبدوں میں. تو شبد ہی کم پڑ جاتے تھے، شبد نہیں اس احساسوں کو، اس بات کو کہنے کے لیے شبد کا ملنا. پھر مجھے لگتا تھا کہ ڈکشنری میرے پاس، ڈکشنری کے ورڈز کم ہیں، میرے پاس شبد بھنڈار کم ہے. اور شبد بھنڈار کے ساتھ ساتھ آپ کی گرامر بھی وہ ہونی چاہیے کہ آپ بات کو گرامر نہیں ہوگی تو جیسے یہ بات ہوتی ہے. اور تیسری بات میرے اندر کچھ کمی ہے کہ میں بات کو رپیٹ کرتی ہوں. تو یہ بات کو رپیٹ میں بار بار کرتی ہوں، اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں. جب میری رائٹنگ میں انوالو ہوتی ہوں تو کمیونیکیشن میں کم ہوتا ہے کہ میں بات کو رپیٹ کروں. جب بھی میں رائٹنگ میں ہوتی ہوں تو ٹھیک رہتا ہے. دیکھو اب دوبارہ پتہ نہیں کون سا بھوت میرے آس پاس آ گئی کہ مجھے پہلے ہی عادت چھوٹ گئی تھی ابھی کچھ دن پہلے دوبارہ یہ گندی عادت لگ گئی. تو اور میرے اندر ایک کمی ہے کہ میرے کو پتہ ہے کہ مجھے رائٹنگ کی طرف جانا چاہیے لیکن اس کے لیے میں پریاس نہیں کرتی. تو شبد نہیں سیکھتی، اتنا خالی سمے ہوتا ہے میرے پاس. لیکن انٹرنیٹ سے سیکھنا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا. جیسے آپ آن کر لو ڈکشنری، مجھے جو پیپر ورک کی ڈکشنری ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو جب انٹرنیٹ نہیں تھا تب میں نے رائٹنگ میں پرویش کیا تھا، تب جا کے میں نے رائٹنگ سیکھی. تو انٹرنیٹ کے تھرو کچھ بھی ادھر ادھر پڑھتی تو وہ احساس نہیں ہوتا مجھے.
اور لیکن کوشش کرتی ہوں کہ انٹرنیٹ اب کوشش کروں گی کہ انٹرنیٹ کی سے ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کروں، کیونکہ شبد بھنڈار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کسی بھی انسان کے پاس آپ اگر پرکھو تو وہ ہمارے اسکول میں ہندی انگلش کی ٹیچرس کہتی تھی، ایک انگلش کی ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں بچپن میں ہی گرامر جتنی سیکھ لی اتنا ان کو اتنا کام آئے گا بڑے ہونے پر، اس لیے رٹ لو جتنا ہو سکے، وہ اتنا رٹاتی تھی۔ تو اور جب بڑے ہو گئے تو بھی اسکول کالج تک بھی انٹرسٹ رہتا ہے کہ وہ کرو، تو جب پھر پتہ چلا کہ ایک لرننگ کی، ایک یاد کرنے کی بھی اسٹیج ہوتی ہے ہیومنس کی، تو 40 اگر یہ کلا بچپن میں ہی آ جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، نہیں تو کچھ لوگ بڑے ہو کے اپناتے ہیں اور 40 سال میں بھی 40 سال تک بھی آپ اپنی ڈکشنری کو بڑھا سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تھوڑا کم ہو جاتا ہے لرننگ، سیکھنا نئی چیزوں کو، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جیسا چلتا ہے ویسا چلاتے ہو، 40 کے آس پاس بہت یہ ہوتا ہے شاید۔ اور ہمارے اب شریر میں بھی کچھ کیمیکلس، کچھ ہارمونس چینجز ہوتے رہتے ہیں، جس سے کہ سیکھنے کی جو بچپن سے بڑے ہونے تک ہے وہ اسٹیج ہوتی ہے سیکھنے کی، تو اس اسٹیج میں آپ جو سیکھ جاؤ گے وہ آپ کو شبد بھنڈار اس لیے جوڑ دے کے پڑھاتے ہیں بچپن میں کہ سیکھو، اور اس لیے پڑھائی پہ ہندی گرامر جس نے بچپن میں بہت اچھی سیکھ لی وہ بڑے ہونے تک ماہر رہتے ہیں، تو اس لیے جب عمر ہے تو سب کو سیکھنی چاہیے، کیونکہ آپ جس بھاشا میں بات کرتے ہو اور اس سے ایکسٹرا ایک اور بھاشا ہمارے چلن میں آ گئی ہے جو کامن بھاشا ہو گئی ہے انگلش، تو ہندی کے ساتھ اگر انگلش کا کمبینیشن ہو جائے تو آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں تو جب بھی ہندی سیکھتی ہوں تو میں انگلش کو بھی ساتھ میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ اور کوئی لینگویج کا مجھے اتنا شوق تو ہے نہیں، کیونکہ آپ کو اگر اور لینگویج کا کچھ لوگ تو بہت ساری لینگویج کے گیاتا ہوتے ہیں، پتہ نہیں ملٹیپل لینگویج آتی ہے انہیں، 2 سے زیادہ، 3 سے زیادہ، 4 5 6، کوئی انٹرویو سے میں پڑھتی ہوں 6 لینگویج کے گیاتا ہوتے ہیں، 6 5 ایسے، میں سوچتی ہوں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ بھی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، جن کو ہندی انگلش تو آتی ہے لیکن ان کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، جیسے اڑیا، بنگالی اور گجراتی اور وہ جو ملیالم، یہ کچھ ایسی بھاشائیں ہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہو۔ ہماری دلی میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے، کوئی اسپیشل بھاشا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات میں نے ہمیشہ میرے کو کھلتی تھی کہ کیوں نہیں ہے بھاشا، اور میرا جو ماتا پتا کا بیک گراؤنڈ رہا ہے اس میں بھی کوئی ایسی بھاشا نہیں کہ جیسے اگر وہ بھاشا ہو تو آپ نیچرلی اپنے کلچرل لینگویج سیکھ جاتے ہو، اور ہندی انگلش تو آتی ہے اس کے علاوہ وہ، اور تو یہ بات ہوتی ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ ایک بات دیکھی میں نے، جو کچھ لوگ تو ڈائیلاگ یاد کر لیتے ہیں ساری بھاشاؤں کے، چھوٹے ڈائیلاگ واقعی یاد کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے آتی ہے یہ لینگویج، تو 2-4 شبدوں میں بول کے بس کہتے ہیں ہاں، وہ سامنے والا امپریس ہو جاتا ہے، اچھا تو آتی ہوگی، 5-6 لینگویج کی وہ کچھ واقعی رٹ کی اور سامنے والے کو اوپر ایسے دانت مار دیتے ہیں، تو میں نے کہی پوری لینگویج آتی، کوئی پوچھنے والا ہو تو کوئی پوری آتی ہے لینگویج، پوری نہیں آتی۔ اب میرے کو انگلش جو آتی ہے بہت ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، لیکن میں بڑی کانفیڈنس سے بولتی ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ میری جو ہندی ہے وہ ہندی میں بھی میرے شوق بہت کم ہے، مجھے
इंग्लिश को लेके कभी कभी मैं चुप हो जाती हूँ, कभी कभी नए शब्द सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए शब्द सुना। पहले मैं टीवी देखती थी तो अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाती थी, पेन लेके, कुछ नया शब्द आया, कुछ इंग्लिश में सीखने। मेरे घर वाले कहते क्या लिख रही है, मैं कहती थी कुछ नहीं, बस ऐसे देख रही हूँ। अब तो वो बताती थी इंग्लिश हिंदी की टीचर की ना, ऐसे आपकी वो बढ़ती है वोकैबुलरी, आपके शब्द, आपकी वो। तो फिर मैंने एक बार इंटरव्यूज़ देने लगी हैं बहुत सारे, तब पता चला इंटरव्यूज़ मैंने कौन से टेंस में होते हैं, हमारी बातें कौन सी टेंस में होती, सारी पास्ट प्रेजेंट टेंस में होती। वो इंटरव्यू मैंने कहा ये सही है, इंटरव्यू एक ही टेंस सीख लो। मैंने कहा बड़ा ईजी है ये तो अटेम्प्ट करना। तो मैं दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ। इससे पहले मुझे अपनी हिंदी इंग्लिश को दोबारा, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है, तो इंग्लिश हिंदी को सीख के मैं कुछ लिखूँगी अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्द भंडार ठीक करूँगी ताकि कुछ नए शब्द मुझे मिले। और दिल्ली में तो एक पब्लिशिंग हाउस है, लोग हमारी दिल्ली में आके पब्लिश कराने, तो मैंने कहा मैं क्यों ना पब्लिश कराऊँ। मेरे को अथॉरिटीज़ पब्लिशिंग मेरे को बस काम करना आता है। मुझे बस इस चीज़ की टेंशन थोड़ा बुरा लगता है कि अथॉरिटीज़ वाले काम को लेके मैं थोड़ा वो हो जाती हूँ लेज़ी, कि ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा वो करती हैं कि मेरे को करने का मन नहीं करता। लेकिन किसी किसी को बड़ा चाव होता है अथॉरिटीज़ वाले काम अप टू डेट रखना और ये करना। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक किताब लिखूँ, लेकिन किस टॉपिक पे लिखूँ, क्या लिखूँ, ये कुछ नहीं सोचा, बस लिखने का सोचा है। लेकिन उससे पहले अपने शब्द भंडार अच्छे करने का सोचा है, हिंदी इंग्लिश को अच्छा करने का। और तो अब लिखने की इतनी आदत है, कलम से और कागज़ से इतना रिश्ता है बचपन से बड़े होने तक, तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि मैं कुछ लिखूँ ना। तो मैं लिखूँगी। तो अभी तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि मैं क्या लिखूँ, कि किस विषय पे लिखूँ, क्या लिखूँ, लेकिन अपने आप आपको राह मिल जाती है कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो ये देखूँगी मैं। तो और वैसे भी ये भी अच्छी बात है कि इस उम्र में आके मैंने सोचा, क्योंकि छोटी उम्र में मैंने छोटी उम्र में जब सोचा था तो मैं बहुत खुश रहती थी कि मैं लिखने की, मेरी जो लिखना, मुझे पढ़ना लिखना, या मैं कुछ कभी भी मैं किसी भी राइटर को पढ़ती थी तो मेरे पास नए शब्द भंडार होते थे। उसके साथ में कुछ लिखती थी, कुछ भी लिखती थी तो उनकी शब्द भंडार मेरी लिखावट में नज़र आती थी, तो मैं एकदम से कैप्चर कर लेती थी कि जो मैं लिख रही हूँ अपने आप से, कुछ जज्बात मेरे होते थे, लेकिन जिस राइटर को पढ़ रही हूँ लेटेस्ट, जिनको पढ़ा है दिमाग में, उनकी शब्द भंडार मेरे राइटिंग में झलकती थी। तो ये बात झलकती है कि आप ऐसा, ये बहुत से लोगों के साथ होती होगी ये समस्या। तो ये बात होती है। तो अब मेरे जो वर्ड्स हैं वास्तव में पुराने हो गए हैं, मतलब कुछ नए नहीं हैं, तो मैं बोर हो गई हूँ अब अपने डिक्शनरी से, मैं अपने वाक्यों से। जो है कुछ नए डिक्शनरी चाहिए, मुझे नए वाक्य चाहिए, मुझे बोरिंग सी लाइफ हो गई है। कुछ नया ना सुनने को मिलता, ना याद करने को मिलता, ना पढ़ना। अब दूसरी बात ये कि मुझे याद करने में बड़ी दिक्कत हो, कंठस्थ करने, याद करने में
रटा नहीं जाता मुझे कुछ इजीली, और रटा भी जाता है तो बस टाइटल रखा, थोड़ा छोटा सी बात रटी जाती, बड़ी सी बात है पूरा डिटेलिंग में नहीं रटा जाता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग वो पहले मैं सोचती थी टीवी वाले होते हैं ना जो वो न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं कहती थी ये क्या, ये पूरा का पूरा याद करके बोलते हैं, पता चलता है सामने स्क्रीन चलती रहती है कोई तो वो पढ़ के बोलते हैं। और उनकी भी कोई जो फिल्मों में काम करते हैं लोग डायलॉग बोलते हैं, उनको बारे में बहुत सोच मैंने कि कैसे याद कर लेते हैं इतने डायलॉग, इतनी स्क्रिप्ट, इतनी वो याद करते हैं, या फिर ऐसे थिएटर में मुझे प्रॉब्लम आती थी, वो याद करना पड़ता, रटना पड़ता, प्रैक्टिस रिहर्सल करनी पड़ती बार बार। तो लाइफ भी थोड़े, जब आप बार बार एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ते रहो, मैं तो बोर हो गई थी, मैंने कहा यही बार गुनगुनाते रहो बार बार, दिमाग में वही स्टोरी वो चलती रहती है, वही शब्द चलते रहते हैं ऐसे ऐसे आप। तो और फिर मैंने चालाकी पकड़ी, मैंने कहा स्टेज पे जब फंक्शन होते हैं 31 दिसंबर को, तो जब हम देखते हैं न्यू ईयर पे, तो उसमें पूछते हैं किसी से आप उस पिक्चर का डायलॉग या उस पिक्चर का वो करके दिखाना, तो एक्टर लोग भूल जाते हैं। मैं कहती एक्टर लोग भूल जाते, मैंने कही नहीं याद नहीं रहता, मैंने कहा फिर तो सही है, फिर तो हमारी तय है। तो मैं सोचती कि चमत्कार कैसे हो जाता है इनके साथ, इतनी सारी वो पढ़ते मूवीज़ की डायलॉग याद करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते, वो कहते हैं वो बेचारे ऐसे पैर मारते हैं कि शिट कौन से डायलॉग पूछ ले सके, तो पता चलता है फिर किसने बताया, वो भी रिहर्सल होता है सब कुछ। तो वही, ये धोखा क्या होता है, सच क्या होता है, कुछ नहीं पता होता। ऐसी मेरी एक फ्रेंड, वो सिंगर बहुत अच्छी गाना गाती थी, तो मैंने कहा तू उसमें जाएगी, कहती है वहाँ पे ना सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, सारे गाने पहले से ही होते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ये इतना धोखा क्यों है इस ज़िंदगी में। तो ये होता है कि और कंठस्थ कैसे करते हैं, रिमेंबर कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं किसी भी लिटरेचर, किसी भी स्क्रिप्ट को, किसी भी क्राफ्ट को, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे वो नहीं आता। और अगर मैं थोड़ा सीखती, मेरे को सिखाया नहीं किसी ने, अब अकेले बैठ के मैं सीखूँगी, लेकिन सीखने का मटेरियल भी नहीं होता मेरे पास। तो गुरुजी अपनी स्टेज में है, रिलीजन की स्टेज में, उनको तंग करती हूँ मैं, वो अपने उसमें, तो अपने आप से कोशिश करते करते कुछ तो सीख ही जाऊँगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि अगर मुझे एक पन्ना सीखना होता है तो मेरे को 100 पन्ने लिखने ज़रूरी होते हैं, तब जाके मैं एक पन्ना याद कर या सीख पाती हूँ। मेरे साथ ऐसा है। और अभी जो मैं टीचिंग लाइन में थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना एक्स्ट्रा पढ़ाती थी, मैं कहती थी कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो पूरा का पूरा पढ़ के याद करके जाते हैं, तब जाके हम 4-5 पेज पढ़ के जाते हैं एक आंसर लिखने के लिए, तब जाके हमें एक पेज याद रहता है, कुछ पॉइंट्स याद रहते हैं। तो ज़्यादा पढ़ो तो अपने आप से, मैं तो अपने आप से बनाती थी, पता नहीं आंसर शीट या रट के, कभी तो चीटिंग भी कर लेती थी, बहुत चीटिंग करी है, बड़ा मज़ा आता था चीटिंग करने में। लेकिन कभी सबसे अच्छा लगता था जब अपने आप से पेपर बना के देख रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता था कुछ एडवेंचर किया है, और जब निकलो ना रूम से, ऐसा बड़ा मज़ा आता है।